श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः प्रीतियुक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ते। चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनायत। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनायत। वाचोः वाचं सौ प्राणस्य प्राणः। वाचोः वाचं सौ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः। चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः। चक्षुषश्चक्षुः 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 अतिमुच्य धीराः।
लोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता। नंबर 2 23 नंबरना पाना पर ऊपर किम यथा प्रसिद्धमेव किम यथा प्रसिद्धमेव कार्यकरण संगतस्य कार्यकरण संगतस्य कार्य कारण नहीं कार्यकरण कारण कार्यकरण संघातस्य प्रेषयितृत्वं किं वा संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेण एव मन आदि प्रेषयितृत्वम् इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थं केनेषितं पतते प्रेषितं मनः इति विशेषण द्वयम् उपपद्यते ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये स्वयं पतति इति प्रसिद्धम् तत्र कथं प्रश्नः उपपद्यते इति उच्यते यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्ति निवृत्ति विषये स्यात् तर्हि सर्वस्य अनिष्टचिन्तनं न स्यात् अनर्थं च जानन् संकल्पयति अत्युग्रदुःखे च कार्ये वार्यमाणम् अपि प्रवर्तते एव मनः तस्माद्युक्तः एव केनेषितम् इत्यादि प्रश्नः केन प्राणो युक्तः नियुक्तः प्रेरितः सम्प्रैति गच्छति सव्यापारं प्रति प्रथम इति प्राणविशेषणम् स्यात् तत्पूर्वकत्वात् सर्वेन्द्रिय वृत्तीनां केनेषितां वाचमिमां शब्दलक्षणां वदन्ति लौकिकाः तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये वयुदे
બલવાન યુનક્તિ નિયુક્તે પ્રેરયતિ કેનેષિતં પતતિ પ્રેષિતં મનઃ. કોની પ્રેરણાથી, કોની ઈચ્છાથી આ મન વિષયમાં જાય છે? બે વિશેષણ બતાવે. તો કે ઈચ્છાથી જેટલું કહીએ તો ચાલે કે નહીં? આ પ્રેરણા કહેવાની જરૂર શું છે? કેમ? નનુ સ્વતંત્રમ મનઃ સ્વવિષયે સ્વયં પતતિ ઇતિ પ્રસિદ્ધમ. મન સ્વયં પોતાની ઈચ્છાથી પોતાના વિષયમાં જાય છે. આપણે ગુજરાતીમાં પણ એટલા માટે કહીએ ને, આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થયું જાય, એટલે મનની ઈચ્છા થઈ અને મન વિષયમાં ગયું. એમાં પછી પ્રેરણા શબ્દની કોઈ જરૂર દેખાતી નથી. એટલે કે છે તત્ર કથમ પ્રશ્ન ઉપપદ્યતે. અને તો પછી જો મન પોતાની ઈચ્છાથી જતું હોય અને પ્રેષિતમ વિશેષણ વધારાનું છે, તો પછી આ પ્રશ્ન યોગ્ય નથી. બધાને જ ખબર છે, મનની ઈચ્છા થઈ, મનમાં ઈચ્છા થઈ અને અમેરિકા ગયા, મનમાં ઈચ્છા થઈ બોમ્બે ગયા, તો ઈચ્છાથી બધું થઈ રહ્યું છે. એમાં પ્રેષિતમ, આ પ્રેરણા કરનાર કોણ છે, કોની પ્રેરણાથી જાય છે, એવો પ્રશ્ન જ નકામો છે. જેને લૌકિક દ્રષ્ટિ કહેવાય. આને શું કહેવામાં આવે? લૌકિક દ્રષ્ટિ. વેદાંત કોઈ દિવ્યતાની વાત નથી કરતો. તમારો જે લૌકિક અનુભવ છે, તેને તમે બહુ સહજ માની રહ્યા છો, એ જ અનુભવનું સૂક્ષ્મતાથી એ વિશ્લેષણ કરે છે. અને એ વિશ્લેષણ દ્વારા આપણને દર્શાવે છે કે તમે જેને અનુભવ કહો છો, જેને તમે વ્યવહાર કહો છો, એનાથી પણ કંઈક ગહન, એનાથી પણ કંઈક સૂક્ષ્મ બીજું છે ખરું. જો સમજવા, મુંડક ઉપનિષદ જુઓ, માંડુક્ય ઉપનિષદ જુઓ, બધા આપણા અનુભવનું શું કરી આપે છે? વિશ્લેષણ કરી આપે છે. જેને આપણે બહુ સહજ રીતે માની રહ્યા છે, એ એટલું સહજ નથી. જો વિજ્ઞાન પણ એ જ છે, જે બે આંખથી આપણને દેખાય છે એનાથી વધારે ગહન વસ્તુમાં લઈ જવું, એ જ વિજ્ઞાન છે. આપણને એમ લાગે છે આ ટેબલ સોલિડ છે, આપણને એમ લાગે આ દિવાલ કેવી છે? સોલિડ છે, ઘન છે. પણ વિજ્ઞાન આપણને સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ આપીને શું કહે છે? આ જગતમાં દરેક પદાર્થો અણુ પરમાણુના બનેલા છે. જો સમજ, આ વાસ્તવિકતા છે, એમાં કઈ કલ્પના કરવાની કે દિવ્યતામાં જવાનું નથી. કોઈ કલ્પના નથી અહીંયા. અણુ પરમાણુઓ છે, અને જો અણુ પરમાણુઓનું દરેક વસ્તુ બની હોય તો દિવાલ પણ શાની બની છે? અણુ અને પરમાણુઓની બની છે. અને અણુ પરમાણુ કેવા છે? તો કે કેન્દ્રમાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન છે, અને એની બાજુ ઇલેક્ટ્રોન શું થયેલા છે? ફરી રહ્યા છે. અને કેટલા ન્યુટ્રોન અને કેટલા પ્રોટોન છે અને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ફરી રહ્યા છે, એને આધારે પેલા પદાર્થનો ગુણધર્મ નક્કી થાય. જો સમજ, 4 ન્યુટ્રોન, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન છે તો એને કાર્બન કહેવાય. જો આને આ જોવા જેવું છે. 8 હોય તો એ શું કહેવાય? ઓક્સિજન કહેવાય. એટલે આપણને એમ થાય કે આ 4 છે ત્યારે એનો ગુણધર્મ કાર્બન છે, અને 8 થઈ ગયા તો એનો ગુણધર્મ શું બની ગયો? ઓક્સિજન. જો વિચાર, એ જ રીતે આ લોખંડ કોને કહેવાય? સોનું કોને કહેવાય? સોનું અને લોખંડ પણ છેવટે અણુ પરમાણુ જ છે. એટલું જ નહીં, વિજ્ઞાન કહે છે કે આ જે અણુનું જે કેન્દ્ર છે અને એની આજુબાજુ જે ઇલેક્ટ્રોન ફરી રહ્યા છે, કેન્દ્રમાં વીજભાર જે છે, ઘન વીજભાર છે, પોઝિટિવ છે. ઇલેક્ટ્રોન છે કેવા છે? નેગેટિવ છે. પણ આ જે ઇલેક્ટ્રોન ફરી રહ્યા છે, તો ન્યુટ્રોન, પ્રોટોન અને આ ઇલેક્ટ્રોનની વચ્ચે જે અંતર જે છે,
એ અંતર કેવું છે કે પૃથ્વી એનું પ્રમાણ નક્કી કરીએ, સમપ્રમાણ નક્કી કરીએ, પ્રપોર્શન નક્કી કરીએ તો પૃથ્વી સૂર્ય જેવું છે. તો મને કહો, જો આ દિવાલ અણુ પરમાણુની હોય તો એમાં વધારે પદાર્થ છે કે અવકાશ છે વધારે? કેમ? એટલે અણુ કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોનની વચ્ચે પણ શું છે? અંતર છે. અને ઇલેક્ટ્રોન એક જગ્યાએ રહેતું નથી, તો ફરતું રહે છે. તો પછી આ દિવાલને પણ આપણી દ્રષ્ટિએ તો સોલિડ લાગે. સોલિડ લાગે જ નહીં, તો માથું અથડાય તો ખબર પડી જાય, ચક્કરે આવી જાય. વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો શું છે? ઘન છે ને? જ્યાં સમજ, માથાની દ્રષ્ટિએ ઘન છે. અને શું કહેવાય? માથાની દ્રષ્ટિએ તો ઘન જ છે. આ સમજવા. વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ, અણુ પરમાણુની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ત્યાં ઘનતા છે જ નહીં. જ્યાં સમજ. આમ વિજ્ઞાન આપણને એક સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરે. એ જ રીતે વેદાંત વિજ્ઞાનથી પણ વધારે સૂક્ષ્મતામાં જાય. આ સમજ. આંખ જુએ છે આપણા માટે બહુ સહજ છે. આ ગલગોટો છે ને આ મેં જોયો, આ ગુલાબ છે ને મેં જોયું, આ લાલ ગુલાબ છે ને આ પીળો ગલગોટો, વાત પતી ગઈ. વિજ્ઞાન કે છે એવું નથી કે આંખમાં આ આંખ ગુલાબને ક્યારે જોઈ શકે? આ ગુલાબ પરથી પ્રકાશ પરાવર્તિત થઈને તમારી આંખમાં દાખલ થાય. અને આંખમાં શું છે? પેલો એક લેન્સ છે, કાચ છે, બહિર્ગોળ કાચ છે. એ કાચ શું કરે છે? પેલું એનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. તમારા આંખના ગોળાના પાછલા ભાગે એનું પ્રતિબિંબ પાડે. અને નિયમ એવો છે કે હંમેશા એ બહિર્ગોળ લેન્સમાંથી જ્યારે પ્રકાશ દાખલ થાય અને જે પ્રતિબિંબ પાડે એ પ્રતિબિંબ ઉલટું હોય, ઊંધું હોય. જમણી આંખમાં તમે જે જોયું ને એ અહીંયા પહોંચે, ડાબી બાજુ પહોંચે. અને ડાબી બાજુ જે જોયું કઈ બાજુ પહોંચે? જમણી. અને બંને આંખમાંથી જે પહોંચ્યું છે એ આમ નહીં પહોંચે. પહોંચે કઈ રીતે? પણ તમે ગુલાબ જુઓ કઈ રીતે? ચલો, સીધું ગુલાબ દેખાયું કેવી રીતે? સમજો, કોઈ પણ અનુભવ હોય, થોડી સૂક્ષ્મતામાં જઈએ તો અનેક પ્રશ્ન ઉઠી શકે. એ જ રીતે આપણે મનમાં ઈચ્છા થાય અને મન વિષયમાં ગયું, પણ એના પર પણ આપણે થોડો વિચાર કરીએ તો પ્રશ્ન ઉઠી શકે. અને એટલે કે છે પેલો કહે છે કે એમાં કઈ વિચારવાનું જ નથી, સ્વતંત્ર મન સ્વતંત્રપણે વિષયમાં જાય છે. અને એમાં વળી પ્રશ્ન શું પૂછવાનો? ન ઉપપદ્ય છે કથમ પ્રશ્ન ઉપપદ્ય, એમાં વળી પ્રશ્ન શું પૂછવાનો? પ્રશ્ન શક્ય જ નથી. કથમ એટલે કેવી રીતે? આ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન જ કેવી રીતે થઈ શકે? આ પ્રશ્ન યોગ્ય કેવી રીતે હોઈ શકે? શક્ય જ નથી. શંકરાચાર્ય કહે છે ઉચ્ય છે. હું તમને જવાબ આપું કે પ્રશ્ન શું છે? થઈ શકે. આવો પ્રશ્ન મનમાં ઉઠી શકે એને માટે કારણ છે. કેમ? યદિ એટલે જો સ્વતંત્ર મન પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ વિષયે સ્યાત, જો મન સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કરતું હોત તર્હિ સર્વસ્ય અનિષ્ટ ચિંતન ન સ્યાત. તો પછી કોઈ પોતાનું અનિષ્ટ ચિંતન કરે ખરો? અનર્થમ ચ જાનન સંકલ્પયતિ. એટલું જ નહીં, એ જાણે છે અનર્થ છે અને છતાં પણ એ શું કરે છે? સંકલ્પયતિ. એ કરવા માટેનો સંકલ્પ કરે છે. શંકરાચાર્ય સ્વયં દ્રષ્ટાંત આપતા કે છે અતિ ઉગ્ર દુઃખે ચ કાર્ય વાર્યમાણ. ખૂબ જ ઉગ્ર દુઃખનું એક કારણ છે કાર્ય, એટલે કે ખૂબ જ ઉગ્ર દુઃખ એમાંથી ઉત્પન્ન થઈ શકે એ શક્યતા છે ત્યાં. એટલું જ નહીં, વાર્યમાણમ અપી, એને વારવામાં આવ્યો કે આવું તું નહીં કર. અપી પ્રવર્તતે મન, અને છતાં મન તો શું કરે છે? એ પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર છૂટતું જ નથી. જો વિચાર,
અહીંયા પાપ પુણ્યની ચર્ચા નથી. પાપ પુણ્ય તો કોઈ જોયું નથી, ખબર નથી. હા, પણ અહીંયા તો શું છે? પ્રત્યક્ષ અનુભવની ચર્ચા છે. અતિ ઉગ્ર દુઃખ રૂપે. કેમ? અદ્યતનીન સદ્ય દુઃખ. સદ્ય એટલે તત્કાળ એને દુઃખ મળે છે. કઈ રીતે? આ જુગાર રમે, ખબર છે આ જુગારમાં હું હારીશ, ખબર છે આ લોટરી ભલે આપણે લઈએ, ઘરમાં લોટરી નથી લાગતી તો બહાર તો કઈ લોટરી લાગે. જો વિચાર, એટલું જ ને, ખબર છે આ તમાકુ, આ ગુટકો એ શું કરી રહ્યું છે, છતાં પણ લાખો લોકો શું કરી રહ્યા છે? વિચાર. પેલું સ્મોકિંગ કરે, ખબર છે આ ધુમાડો ફેફસાના કોષનો નાશ કરનાર છે, અને છતાં પણ એ શું કરે? અતિ ઉગ્ર દુઃખ રૂપે. ખબર છે કે આ શરીર માટે સારું નથી, મન માટે સારું નથી, અને છતાં પણ શું કરતો હોય છે? પ્રવર્તતે મન. છતાં મન આ બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે. અનેક દાખલાઓ. રમણમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસ બહુ કડવો દ્રષ્ટાંત આપે. શારીરિક પીડા એવું કહીએ ને આપણે, શારીરિક પીડાનું પણ માત્રા હોય. તો કે સૌથી વધારે શારીરિક પીડા કઈ? તો કે પ્રસૂતિની પીડા કહેવાય. અને બીજી પીડા જે સૌથી વધારે છે એ આપણો કિડનીમાં સ્ટોન જે થાય, એ પથરી જે આપણે કહીએ, એની જે પીડા છે ને બહુ અત્યંત છે, એની માત્રા અત્યંત છે. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ કે એ પ્રસૂતિની પીડાનો અનુભવ કર્યા પછી પેલી નક્કી કરે હવે તો આ પુરુષની પાસે હું ક્યારેય નહીં જાઉં. 10 વર્ષ પછી જોઈ ને તેમ તો 6 જણેલા હોય. એનો અર્થ શું છે? ખબર છે કે આ દુઃખનું કારણ છે, ને છતાં પણ શું કરીએ છીએ? પુરુષ પર શું કરતો રહે છે? આ સિગરેટ પીવું, તમાકુ ખાવું, ગુસ્સો, આ ક્રોધ કરવું. આ ક્રોધ પણ એ જ છે, સમજજો. ફક્ત ભોગ નહીં. એને ખબર છે કે આ ક્રોધ કરવો યોગ્ય નથી, અને છતાં પણ શું કરતો રહે છે? વાતે વાતે લોકોનું અપમાન કરે, વાતે વાતે પોતાનો અહંકાર પ્રગટ કરે. એની વાણી પણ કેવી છે? તડ ને ફળ કરે. આ સમજો. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ વિષયે યદિ મનઃ સ્વતંત્ર સ્યાત. જો આ બધામાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાં મન સ્વતંત્ર હોત તરી તો પછી આ સર્વ માટે અનિષ્ટ ચિંતનમ ક્યારેય નહીં થાય. એટલું જ નહીં, ચિંતન થાય એમ નહીં, જાનન અનર્થન, અનર્થ જાણ્યા પછી પણ એ સંકલ્પ કરે છે હું આમ કરીશ. વિચાર. અતિ ઉગ્ર દુઃખે જ કાર્ય. અને કહેવામાં આવે છે કે આ એનું દુઃખ છે, આવું આવું તને થશે. એને વારવામાં પણ આવે છે, છતાં પણ શું છે? મનઃ પ્રવર્તતે એવ. મન પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર રહેતું જ નથી. તસ્માદ યુક્ત એવ કેને શિતમ ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. અને એટલા માટે આ કેને શિતમ ઇત્યાદિ જે 4 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા એ યોગ્ય જ છે. આમ શંકરાચાર્ય પહેલા પુરવાર કરે છે કે પ્રશ્ન યોગ્ય છે. તો આને જ કહેવાય ભાષ્ય. પ્રશ્ન શું છે ને એ આપણને તો ખબર, વાંચ્યા પછી ખબર નહીં પડે. એ પ્રશ્નનો શું અર્થ છે એ પણ કોણે બતાવવો પડે? આ ભાષ્યમાં બતાવવું પડે આપણને. મન સ્વતંત્રપણે કરતું નથી, કોઈ પ્રેરણા આપી રહ્યું છે. હાથે કરીને કોઈ આગમાં હાથ નાખે નહીં, અને છતાં પણ આ દુનિયામાં આપણે શું જોઈએ છે? વિચાર. કોના જેવું ખબર? એક શેઠ મરવા પડે, એ મરવા પડ્યા એટલે સુડાવેલા હતા. ખૂબ પૈસો છે, નોકર છે, ચાકર છે, સંપત્તિ છે, બધું જ છે. જો આ સમજ, આ વાસ્તવિકતા. એટલા માટે
થોડા થોડા દિવસે છે ને ભજ ગોવિંદમ વાંચી લેવાનું. એટલે વૈરાગ્ય નહીં થતું હોય ને તોય થોડોક થાય, થોડોક તો થાય જ. આ સમજ વિચાર, ગમે એટલી સંપત્તિ હોય, ગમે એટલા નોકર ચાકર હોય, ગડપણ આવે અને માંદગી આવે ત્યારે આમાંની એક કે વસ્તુ કામ લાગે? કોઈ વસ્તુ કામ નહીં લાગે. સમજતું? શેઠને ખબર પડી ગઈ, આખી જિંદગી ધનનો રૂવાબ મારતા રહ્યા, બુદ્ધિનો રૂવાબ મારતા રહ્યા, પણ જયારે મરણ પથારીએ પડ્યા ત્યારે ખબર પડી ગઈ કે જેટલો રૂવાબ મારતો હતો એ બધો શું થઈ ગયો? ધોવાઈ ગયો. એટલે બહુ અંદરથી પીડા થતી કે આ લોકો જાત્રા કરવા જતા હતા, મને કહેતા હતા ચાલો શેઠ હવે તમારો છોકરો ધંધે લાગી ગયો, ચાલો જાત્રા કરવા આવો. પણ જાત્રા કરવા ગયો નહીં, ભજન કીર્તનમાં ગયો નહીં, મંદિરમાં ગયો નહીં, ભગવાને પ્રાર્થના કરી નહીં. અને શેઠના મનમાં શું થતું હતું? પશ્ચાતાપ થતો. જોયું બિલકુલ નિસહાય છે, કઈ કરી શકે. પછી એમને એમ થયું કે હું તો હવે મરવાનો જ છું, મારા દીકરાને સમજાવતો જાઉં. એટલે દીકરાને બોલાવ્યો. દીકરાના મનમાં ક્યાંક કંઈક દાટેલું હશે, કેવાના હશે, તો કંઈક ડિપોઝિટ લીધી હશે ને બાકી હશે. એટલે કે બોલો બાપા. એ જો દીકરા, આ મારી જિંદગીનો નિચોડ હું તને કહી છું કે સંપત્તિ સારી છે, બધું જ સારું છે, પણ મૃત્યુ વખતે નહીં નહીં રક્ષતી સંપ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે નહીં નહીં રક્ષતી. મૃત્યુ આવીને ઊભું રહે ત્યારે કોઈ વસ્તુ આપણી રક્ષા કરતું નથી. અને એટલા માટે દીકરા થોડુંક ભગવાનનું નામ લેજે, મંદિરે જજે, જાત્રા કરજે, આ થોડું કઈ સમય કાઢજે આ રોજના વખત. એને બાપનો જ દીકરો એટલે શું કે બાપા હું મરવા પડીશ ને ત્યારે મારા છોકરાને આવું જ કહી જઈશ. સમજ? શંકરાચાર્ય વાસ્તવિક જોઈએ છે, આ દુઃખ છે, જોઈએ છે, આમાં મગજમારી છે, છતાં સામે કરી શું કરીએ? સમજ? એટલા માટે જ તમારા વિચાર અને ગુરુજીના વિચારમાં ક્યારેય મેળ પડવાનો જ નથી. આ સમજ કેમ? કે ગુરુજીની દ્રષ્ટિ વૈરાગ્ય માટેની છે, તમારી દ્રષ્ટિ સંસાર માટેની છે. એટલે એક ઉત્તરની છે ને એક દક્ષિણની છે. પેલો મેળ પડે ને એટલે આપણને એમ જ થાય કે આ શું કર્યા કરે, એમને કઈ સમજ પડે નહીં. જશે અમારે એક ભાઈ જે આવી મને 2 કલાક સલાહ આપી જાય, તમારે આમ કરવાનું, તમારે આમ કરવાનું, આમ નહીં બોલવાનું, બધું કહી જાય. 2 કલાક આવી પ્રવચન મને આપ, હું તમને પ્રવચન આપું, એ મને પ્રવચન આપી જાય. સમજ? એટલે કઠોપનિષદમાં કીધું અવિદ્યાયામ અંતરે વર્તમાન, બેઠો છે અવિદ્યામાં અને પોતાનું શું માન? સ્વયં ધીરા પંડિતમ મન્યમાન. કોણ છું હું? ધીર. મને બધી ખબર પડે. આમ આટલું દુઃખ પડે છે, આટલો અનુભવમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. યાવત વિત્તો પાર્જન સક્ત તાવત નિજ પરિવારો રક્ત. જ્યાં સુધી હાથમાં ધન છે ત્યાં સુધી બધા કેમ છો પૂછશે. એનો અર્થ શું થયો? જો વિચાર, આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ કળિયુગમાં છે. શંકરાચાર્યજી આ લખી ગયા, એનો અર્થ શું થયો? શંકરાચાર્યજીને કાળમાં પણ આ જ વાસ્તવિકતા. તમારા હાથમાં ધન છે ને તો બધા રિટાયર થયેલા બધાને કહું, એક કાણી કોઈ છોકરાઓને આપવાની. એને કહેવાનું ઘર ચલાવવું હું તને 5,000 આપું, મૂડી તો ક્યારેય કોઈને નહીં આપવાની. આ વાસ્તવિકતા તમને કહું. યાવત વિત્તો પાર્જન સક્ત તાવત નિજ પરિવારો રક્ત પશ્ચાત જીવતી જર્જર દેહે વાર્તામ કોપી ન પૃચ્છતે. કોઈ પૂછવા વાળું નહીં હોય. એક ભાઈ 2 છોકરાઓ એટલે 2 ઘર કરી દીધા. 2માંનું એક આ લોકોને રાખવા તૈયાર નથી. એમણે જ ઘર બનાવ્યા, એમના દીકરાઓ રાખવા તૈયાર નથી. વિચાર વિચાર. સમજ? ધન પણ જીવનમાં આવશ્યક છે જ, એટલું જ નહીં. આ શરીરમાં ક્યાં સુધી તમને લોકો કેમ છો પૂછશે?
યાવત પવનો નિવસતિ દેહે તાવત પૃચ્છતિ કુશલ. આ પ્રાણ ચાલીને છે ને ત્યાં સુધી બધા જ બહુ વાલ કરશે, પ્રેમ કરશે, કેમ છો પૂછશે. ગતવતી વાર એક વાર આ દેહમાંથી પ્રાણ છૂટી ગયો, બધા કામ બાજુએ મૂકીને પહેલું કામ શું કરવાનું? આ શરીરને ક્યારે સ્મશાનમાં પહોંચાડવું. શંકરાચાર્યજી કે છે અતિ ઉગ્ર દુઃખે ચ કાર્યે. આ જોઈએ છે આપણે, અને છતાં પણ શું છે? તદપિ ન મુંચતી આશા પાશ. તોય આપણી આશા છૂટતી નથી. અનર્થમ ચ જાન. જોઈ છે, સમજે છે, જાણે છે આ અનર્થ છે, અને છતાં પણ શું છે? છોડી શકતા નથી. એનો અર્થ શું થયો? મન સ્વયં પોતાની ઈચ્છાથી જ જાય છે એમ નહીં. મનની ઈચ્છા તો ખરી, પણ બીજું પણ કોઈ પરિબળ એની પાછળ કામ કરતું હોવું જોઈએ. નહીં તો પછી આવી લૌકિક પ્રવૃત્તિઓ દેખાય ને. શંકરાચાર્યજી આપણા પર જેટલી કૃપા કરી ને કોઈ કરી નથી. આ સમજ ભાષ્ય જ લખ્યું એમ નહીં, એ સૂક્ષ્મતામાં લઈ જાય એટલું જ નહીં. ભક્તિની દ્રષ્ટિએ પણ તમે વિચારો તો એવા સુંદર એમણે સ્તોત્ર લખ્યા છે. તેમાં ભજગોવિંદમ છે ને વૈરાગ્ય માટે, એવું બીજું સ્તોત્ર છે ને શિવ અપરાધ ક્ષમાપન સ્તોત્ર. એમાં દર્શાવે છે આપણા જીવનની વાસ્તવિકતા. પહેલું જ શરૂ થાય આદવ કર્મ પ્રસંગાત કલવેશી કલધામ માતૃગર્ભે. પૂર્વ જન્મના કઈક એવા કઈક કર્મ કર્યા હશે કે આ માતાના ગર્ભમાં રહેવું પડે. 9 મહિના પેલો ગર્ભમાં રહે અને ગર્ભમાં એની કેવી દશા છે એ વર્ણન કરે છે. પછી બાલ્ય અવસ્થા કેવી છે એનું વર્ણન કરે છે. જો વિચારી જો, આ બધા દુઃખમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. બાળપણમાં હાલત કેવી હતી? પેટમાં દુખતું હોય એટલે પેલા રડતા હોઈએ આપણે, અને માને એમ થાય કે ભૂખ લાગી એટલે શું કરે? ખવડાવે. અને ભૂખ લાગી હોય અને રડતું હોય એને એમ કે ઊંઘ આવે છે, ચાલ સુઈ જા. પણ ભૂખ લાગી પેલા ખવડાવતો ખરું. એ રડતું હોય, એની પાસે એક જ ભાષા છે, એની પાસે રડવાની બીજી કોઈ ભાષા નથી એની પાસે. એમનું રડતું હોય, પણ છી પી કર્યું એટલે રડતું હોય, પેલો રમાડવાની ટ્રાય કરે, ટીડીંગ કરે. શું કરવું પડે? આ ગંદકીમાં આપણે પડી રહેતા, આપણી હાલત છે, બીજા નથી. આ ગંદકીમાં છીપીમાં પડી રહેતા હતા. જે ખવડાવે તે ખાઈ લેતા હતા. ચાલી શકીએ નહીં, બોલી શકીએ નહીં, સુવડાવી રાખે, રમાડે તો રમવાનું, સુઈ જવાય તો સુઈ જવાનું. આવી બાલ્ય અવસ્થામાંથી આપણે પસાર થાય. આ યુવા અવસ્થા કેવી છે જો વિચાર. યુવાનીમાં પેલું જોશ, યુવાનીનું આ ભોગવું પેલું ભોગવું. જો અત્યારે જ્યાં રસ્તા પર તે બધી સ્કૂટી દેખાય, શું દેખાય છે? એને એમ જ લાગે કે મારા બાપાનો જ રસ્તો છે, મારા એકલા માટે જ બનાવેલો છે, બીજો કોઈ અહીંયા ગાડી હાંકતો જ નથી. એટલે ગાડી એવી રીતે જ હાંકતો જાણે એકલો જ છે રસ્તા પર. અને એમાં પેલું પિક્ચર આવી ગયું, પેલું ધૂમ પિક્ચર. સમજ. અને પિક્ચરમાં પેલો 150 કિલો, એને અક્કલ એ નથી કે જયારે એ પેલો 150 કિલોમીટરે મોટર બાઇક ચલાવે ત્યારે રસ્તો ખાલી હતો પિક્ચરમાં. અહીંયા ખાલી રસ્તો નથી. બીજું, રસ્તો એકદમ સપાટ ફર્સ્ટ ક્લાસ કાર્પેટિંગ કરેલો હતો. અહીંયા તો શું છે, બમ્પની જરૂર નહીં પડે. રસ્તા કેવા છે, વાહન વ્યવહાર કેવો છે, અને છતાં પણ શું કરે ચાલુ. આજે એટલા માટે આ જેટલા એક્સિડન્ટના સમાચાર આવે ને આપણને હાઈ હાઈ થાય, પણ હાઈ હાઈ કરવા જેવું છે જ નહીં. કારણ કે પોતાની ભૂલથી જ આ થતું હોય, પોતે જ ભૂલ કરે. શંકરાચાર્ય એ જ દર્શાવે છે કે ખબર છે કે આ ખોટું છે, વાર્યમાણ એને વારવામાં આવે છે કે ભાઈ આમાં કઈ સુખ જેવું છે જ નહીં. તને સુખ દેખાય છે તો
ઘોડે ચડે. જો સમજો, પહેલું તો શું છે, અમારે દાદા થઈ ગયા. મને હું જયારે આ વેદાંતનું ભણવાનું શરૂ કર્યું ને 80-81, એટલે સાંજે અમારે ત્યાં ક્યારેક આવીને બેસતા. એટલે એ આવે ને ત્યારે મારા ક્લાસમાં જવાનો વખત હોય. એટલે પછી હું જાઉં ને, એટલે ક્યાં ચાલી દાદા ક્લાસ, ચાલો દાદા તમે. ના અરે તું જઈ આવ, જા તમે. એટલું જ ને, એ તો વેદાંતના ક્લાસ ભણે જ ને, એ હિંચકા ગાતા હોય. મને કે હવે આ બધું ભણીને શું કામ છે, તું તાર પરણી જાય ને એટલે શાંતિ, તાર બાપાને શાંતિ ને તને શાંતિ. જા પરણેલો પસ્તાય, કુંવારો. એટલે શંકરાચાર્ય જે વાસ્તવિકતા પ્રગટ કરે છે કે અનુભવ છે, બધાનો જ આ અનુભવ છે, અને છતાં પણ આપણે શું કરીએ, એ જ કરીએ છીએ. એનો અર્થ શું થયો, કંઈક બીજું છે. જો સ્વતંત્રપણે મન કરતું હોય તો ક્યારેય પોતાનું અનિષ્ટ ચિંતન નહીં કરે, અને વારવા પછી પણ જો એ કરી રહ્યું છે, સમજો, ચેતવવામાં આવે છતાં પણ જો એટલે જ પેલો લગ્નમાં પેલો સાવધાન સાવધાન પેલો બોલતો જ રહે. એના લગ્નમાં કોઈક સાવધાન બોલેલું હોય, સમજવાનું, બોલવા વાળું એવો જ હોય કે એને લગ્ન કરે, એના લગ્નમાં કોઈક સાવધાન બોલેલું જ હોય. સમર્થ રામદાસ ને થયું ને, પેલો સાવધાન સાવધાન બોલ્યો એટલે ચમકી ગયા કે ચોક્કસ આમાં કઈક હોવું છે, નહીં તો આ સાવધાન બોલે નહીં. તો 4 વાર સાવધાન બોલ્યો એટલે ભાગીને શું કર્યું, આપણે સાવધાન બોલે ને તો બહુ ફરક નહીં પડે. તું તારા મંત્ર બોલ ને, બતાવ શું કહેવાય. અને એટલા માટે આ કઈ છે, ફક્ત મનની ઈચ્છાથી આ બધું થતું નથી. આ પ્રેરણા આપણા કંઈક હોવો જોઈએ. એટલું જ ને, કેન પ્રાણયુક્તો નિયુક્ત પ્રેરિત, કોના દ્વારા પ્રેરાઈને આ પ્રાણ પ્રયથી આ પ્રાણની શ્વસન ક્રિયા ચાલી રહી છે. પ્રાણ જાતે કરી શકે ને, કોઈની પ્રેરણાથી જ આ પ્રાણ કરી શકે. એટલું જ ને, ગચ્છતિ સ્વવ્યાપારમ પ્રતિ, આ પ્રાણ જે પોતાનો વ્યાપાર કરી રહ્યું છે, પ્રાણ અપાનની જે ક્રિયાઓ ચાલી રહી છે, તો એને પણ પ્રેરણા આપનાર કોઈ હોવું જોઈએ. જો આપણને બહુ સહજ લાગે છે આ પ્રાણને ચાલવું, પણ એ સહજ નથી. પ્રાણ પંચ પ્રાણ છે, ફક્ત મુખ્ય પ્રાણ એમ નહીં. પ્રથમ એટલે પહેલો પ્રાણ, મુખ્ય પ્રાણ તો ખરો જ, પણ આ શરીરનું જે સંચાલન થઈ રહ્યું છે, શરીરનું સંચાલન કરનાર આ પંચ પ્રાણ છે. તો કોની પ્રેરણાથી આ પ્રાણ સંચાલન કરે છે, કોની પ્રેરણાથી હૃદય ધબકી રહ્યું છે, કોની પ્રેરણાથી સમાન વાયુ પાચન કર્મ કરે છે. અને એટલે કે છે પ્રથમૈથી પ્રાણ વિશેષણમ સ્યાદ તત્પૂર્વક સર્વ ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિના. એ પ્રથમ કીધું એટલે કે મુખ્ય પ્રાણ કીધું. મુખ્ય પ્રાણ એટલે શ્વાસ ઉચ્છ્વાસની જે પ્રક્રિયા છે એ ચાલી રહી છે, અને આ શ્વાસ ઉચ્છ્વાસની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે એટલા માટે તો સર્વ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. તત્પૂર્વકત્વાદ એટલે કે એ પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે તો જ આ બધી પ્રવૃત્તિ થઈ શકે. કેને શિતામ વાચમ ઇમામ શબ્દ લક્ષણામ વદંતિ લૌકિકાહ. આ લૌકિક વાણી જે બોલી રહી છે આપણને શું લાગે, મોઢું ખોલ્યું નીકળ્યું આમાંથી. પણ આ બોલવાની વદન ક્રિયા જે થઈ રહી છે એ બોલવું પણ કોની પ્રેરણાથી થઈ રહ્યું છે. જો હું વારંવાર એટલે મારા પ્રવચનમાં કહું કે બોલવું એ પણ ઈશ્વરની કૃપા છે, અને તમે આ સાંભળો એ પણ ઈશ્વરની કૃપા છે, અને તમને આ સમજાય એ પણ શું છે. તો પહેલેથી હું કહેતી હું બોલું છું એમાં કઈ અહંકાર કરવા જેવું નથી. ઈશ્વરનો અનુગ્રહ હોય તો જ બોલી શકાય. બોલવું ઈશ્વરનો અનુગ્રહ છે, સહજ નથી આ બધી વસ્તુઓ. આપણે એનો સહજ લઈએ છીએ. એટલે હું વારંવાર કહું મારું બોલવું કૃપા છે, તમારું સાંભળવું કૃપા છે.
કોની પ્રેરણાથી આ વાણી બોલી રહી છે? વાણી કર્મેન્દ્રિય છે, જડ છે, અચેતન છે. અચેતન પોતે પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં, અને છતાં વાણી બોલી રહી છે. એનો અર્થ શું થયો? એને પ્રેરણા કરનાર કોઈ ચૈતન્ય હોવું જોઈએ. સહજ નથી. તથા ચક્ષુઃ શ્રોત્રમ ચ સ્વે સ્વે વિષયે કયું દેવો દ્યોતનવાન યુનક્તિ નિયુક્તે પ્રેરયતિ. આંખ જુએ છે, આપણા માટે બહુ સહજ છે. આંખ ખોલીને જોઈ, વાત પતી. કાન તો ખોલવા નહીં પડે, સીધો અવાજ સંભળાઈ જાય. તો કે નહીં, આંખની જે દર્શન ક્રિયા છે, કર્ણેન્દ્રિયની જે શ્રવણ ક્રિયા છે, કોણ દેવતા એને પ્રેરણા આપે છે? સ્વે સ્વે વિષય, પોતપોતાના વિષયોમાં આ ઇન્દ્રિયો જે પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે, કોની પ્રેરણાથી એ પ્રવૃત્તિ કરે છે? આમ અહીંયા વાણી એમ કીધું, એટલે વાણી મેં આગળ કીધું એમ કર્મેન્દ્રિય છે. તો પછી એક કર્મેન્દ્રિય નહીં, 5 કર્મેન્દ્રિય આવી જાય. એક કર્મેન્દ્રિય ઉપલક્ષણ કહેવાય. એકનો આપણે નિર્દેશ કરીએ એટલે બીજી 4 આવી જ જાય. આ હાથ હલી રહ્યો છે, હું કાયમ કહું છું, આ હાથ હલે છે. તમે એમ નહીં માનતા તમારી ઈચ્છાથી હાથ હલી રહ્યો છે. તમે ચાલો છો એમ નહીં માનતા તમારી ઈચ્છાથી તમે ચાલી રહ્યા. આ પગ ચલન ક્રિયા કરે છે, હાથ ગ્રહણ કરવાની ક્રિયા કરે છે. આપણે એને સહજ માનીએ છીએ. એને પણ પ્રેરણા આપનાર કોઈ છે. આંખ અને કાન જે પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો બાકીની 3 ઇન્દ્રિયો પણ એમાં આવી જ ગઈ. આ જીભથી તમે સ્વાદ ગ્રહણ કરો છો, તો જીભને સ્વાદ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ કોણ આપે છે? પ્રેરણા કોણ આપે છે? આ નાક ગંધ ગ્રહણ કરે છે, આ ત્વચા સ્પર્શ કરે છે. પોતપોતાના વિષયોમાં કર્મેન્દ્રિય જ્ઞાનેન્દ્રિયને પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? કોણ એને નિયુક્ત કરે છે? જો આમ આ 4 પ્રશ્નો દ્વારા જે પ્રવૃત્તિઓને આપણે બહુ સહજ માનીએ છીએ, પ્રશ્ન દ્વારા આપણને કહેવામાં આવ્યું એ સહજ નથી. એ બધી પ્રવૃત્તિ કેવી છે? કોઈકની પ્રેરણાથી આ બધી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને ગુરુજી આચાર્ય ઉત્તર આપે છે. બીજા મંત્રમાં શું કહે છે? શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રમ મનસો મનઃ યદ વાચોહ વાચમ સૌ પ્રાણસ્ય પ્રાણ. જો આને કહેવાય વેદાંત. પ્રશ્ન પૂછ્યો કોની પ્રેરણાથી પ્રાણ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો શું ઉત્તર આપવો જોઈએ? આની પ્રેરણાથી પ્રાણ પ્રવૃત્તિ કરે. કોની પ્રેરણાથી મન વિષયમાં જાય છે? આની પ્રેરણાથી મન વિષયમાં જાય છે. એને પેલો ઉત્તર શું આવે? એ કાનનો પણ કાન છે, મનનો પણ મન છે, વાણીનો પણ વાણી છે, પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે, ચક્ષુનો ચક્ષુ છે, મનનો પણ મન છે. એક સમજાય? જવાબ કહેવાય આપણી ભાષામાં. ગીતામાં એવું જ છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછ્યો, તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસી કેશવ તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયઃમાપ્નુયાત. હે ભગવાન, આવા ઘોર કર્મમાં તમે મને શું કામ લગાવો છો? એના કરતા જેનાથી શ્રેયની પ્રાપ્તિ થતી હોય એ તમે એકનો નિશ્ચય કરીને મને જણાવો. અને ભગવાને જવાબ શું આપ્યો? લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા અર્જુન. આ જગતમાં મેં 2 પ્રકારની જીવન પ્રણાલીનો ઉપદેશ કર્યો. ભગવાન મેં કીધું એક નિર્ણય કરીને જણાવો. ભગવાન શું કહે છે? આ ઉત્તર કહેવાય. જો સમજ એનો અર્થ શું છે? વેદાંત
આપણે સ્કૂલમાં જે ગણિત ને વિજ્ઞાન ભણીએ ને એવું નથી. આ શું છે? આ ગુલાબ છે, અલૌકિક છે. અને રંગ કયો છે? લાલ. આવા આપણે પ્રશ્નનો ઉત્તરની ખબર હોય ને એટલે વેદાંતમાં આવીએ ને એટલે આપણે કઈ અપેક્ષા રાખીએ કે હું જે પૂછું ને એવો જવાબ આપવામાં. અમારે એક સાધક ભાઈ છે, એ હંમેશા પ્રશ્ન પૂછે, પછી હું જવાબ આપું મને કે તમારો પ્રશ્ન જ નથી, એટલે પછી 1 કલાક મને શું કરે, એનો પ્રશ્ન સમજાવે. આખી ગીતામાં આ જ છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ભગવાન જવાબ આપે છે. અર્જુને ભગવાને શું કીધું? યશ્રેયશામ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતમ મે શિષ્યસ્તે હમ શાદિમામ ત્વમ. ભગવાન હું તમારો શિષ્ય છું, તમારા શરણે આવ્યો છું. શાદિમામ મને ઉપદેશ કરો. કે શોક સંવિઘ્ન માનસ, આ શોકગ્રસ્ત થઈ ગયો છે ભગવાન. આ મારું મન હવે કામ કરતું નથી. ભ્રમતીવ ચ મે મનઃ, ભગવાન ઉભા રહેવાતું નથી. આ મારી હાલત છે. ભગવાન શું કીધું? અશોચ્યાનંદ શોચસ્ત્વમ. અર્જુન એ શોક કરવા યોગ્ય નથી, અને માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જે પંડિત હોય એ ક્યારેય શોક કરે છે. આ શોકની નિવૃત્તિ કરી, એ શોકમાં વધારો કરી આપ્યો. આને વેદાંત, જો આ સમજો, આને જ વેદાંત. કેમ કે વેદાંત તમે જે જુઓ છો, તમે જે અનુભવ કરો છો, અને એ અનુભવને તમે જે રીતે સમજો છો એના કરતા વધુ સૂક્ષ્મતામાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે જયારે ઉત્તર આપવામાં આવે ત્યારે આપણને ઉત્તર પણ કેવો લાગે? વિચિત્ર લાગે. અને એટલે ઉત્તર તો આ રીતે જ આપવામાં આવે. એ કાનનો પણ કાન છે, મનનું પણ મન છે, વાણીનું પણ વાણી છે, પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે, આંખનો પણ આંખ. એટલું જ નહીં, એક વાર જે આને જાણી લે, જો શું છે તો કીધું જ નથી, કાનનો કાન જ કીધું છે, પ્રાણનો પ્રાણ જ કીધું. પાછું શું કહે છે? જો આ મંત્ર પૂર્ણ છે, આ શાસ્ત્રની વિશેષતા. પહેલા સંક્ષેપમાં તમને કહેવામાં આવે અને બાકીનું ઉપનિષદ એનો વિસ્તાર. આ શોચ્યાનંદ શોચસ્ત્વમ એ સંક્ષેપ ઉપદેશ છે. પંડિતા ન અનુશોચન, આ સંક્ષેપ. આખા ગીતાના 18 અધ્યાય પછી શું છે? આ શ્લોકનો વિસ્તાર છે. પહેલા સંક્ષેપમાં કહેવાનું અને પછી વિસ્તાર. એટલે કે જે સંક્ષેપમાં કહી દીધું, એ કાનનો પણ કાન છે, મનનો પણ મન છે. એટલું જ નહીં, એક વાર જે આને જાણે છે, અતિમુચ્ચ ધીરા, ધીરા જે ધીર છે, વિવેકી છે, વૈરાગ્યવાન છે, એ જ આને જાણી શકે છે. અને જાણીને શું થાય છે? અતિમુચ્ચ, એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. એટલું જ નહીં, પ્રેત્યાસ્માદ લોકાત, જ્ઞાન થયા પછી આ પ્રારબ્ધ કર્મ તો અહીંયા ભોગવવાનું જ છે, પણ આ પ્રારબ્ધ કર્મ પણ જયારે શાંત થઈ જાય અને આ શરીર જયારે છોડી લે, પ્રેત્યાસ્માદ એટલે કે આ શરીર જયારે છોડે છે, અમૃતા ભવંતી, ફરીથી જન્મ મરણનું ચક્કર એને મળતું, એને અમરતાની પ્રાપ્તિ થાય. આમ આ જ્ઞાન છે, એને જાણવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. અને આ દેહ છૂટ્યા પછી પણ ફરી જન્મ મરણમાં પડવું પડતું નથી. આમ અહીંયા એક જ મંત્રમાં સંપૂર્ણ ઉપનિષદનો સાર કહી દીધો. એને અનુબંધ ચતુષ્ટય કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? અનુબંધ ચતુષ્ટય. કોઈ પણ ગ્રંથ હોય એમાં 4 પરિબળો હોય.
પહેલાનો વિષય શું છે? વિષય શું છે? શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રમ મનસો મન, એનો વિષય છે. અધિકારી કોણ છે? ધીરાહા. ધીરાહા જે વિવેકી છે, નિત્ય અનિત્યનું વિવેક કરનાર છે, અનિત્ય પ્રત્યે વૈરાગ્ય કરનાર છે, એ ધીર પુરુષ એનો અધિકારી છે. એનું ફળ શું છે? અતિમુખ્ય મોક્ષ. પ્રયોજન એનું મોક્ષ છે. અને સંબંધ શું છે? આને જાણીને જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. વિષય અને પ્રયોજનનો સંબંધ શું છે? આ તત્વને જાણવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. અને વિષય અને અધિકારીનો સંબંધ શું છે? જે અધિકારી છે, જે ધીરવીર છે, એને જ આ જ્ઞાન થઈ શકે. અધિકારીત્વ નહીં હોય તો વિષયનું જ્ઞાન થતું નથી. આમ વિષય અને અધિકારીનો સંબંધ છે, વિષય અને પ્રયોજનનો સંબંધ છે કે આ જ્ઞાનથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા માટે શ્રુતિ માતા અહીંયા પહેલા મંત્રમાં જ આપણને શું કરી દે છે? આ અનુબંધ ચતુષ્ટય બતાવી દીધો. વિષય એ શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રમ છે, ધીર એનો અધિકારી છે, અને પ્રયોજન એનું મોક્ષ. અતિમુખ્ય ધીરા પ્રેત્યાસ્માદ લોકાત અમૃતા ભવંતી, એને અમરતાની પ્રાપ્તિ થઈ. અને સંબંધ શું છે? જે ધીરવીર છે એને જ આ જ્ઞાન થાય છે, અને આ જ્ઞાનથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ. આમ આ પહેલો ઉત્તર તો આપ્યો. હવે શંકરાચાર્યજી આપણને ઉત્તર નહીં સમજાયો હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શંકરાચાર્યજી કહે છે હું તમને ભાષ્યમાં સમજાવીશ. આપણે કાલે અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ.